पद नहीं लेना है। आओ पद, हाँ सॉरी सॉरी, पद लेने का है क्या? ओके, आज खुशी का टर्न है। हितेश दीदी आपको वो रिमाइंड करने का बोला था, आप कर रही हो। थैंक यू खुशी। जय सच्चिदानंद। આપ્ત પુત્રોનું જોશીલું જુલુસ વિશ્વનું કલ્યાણ કરનાર છે. આપ્ત પુત્રોનું જોશીલું જુલુસ વિશ્વનું કલ્યાણ કરનાર છે. કોઈનું અહમ દુભવે નહીં, ધર્મના પ્રમાણ સાચવી બોલે. સાધુ સાધ્વીને વંદ્ય ગણીને અહિંસક વ્રત વર્તનાર છે. સિંહના સંતાન કોઈથી ડરશે નહીં, શૂરવીરતા ધરનાર છે. આપ્ત પુત્રોનું જોશીલું જુલુસ વિશ્વનું કલ્યાણ કરનાર છે. ધીમે ધીમે ઉતાવળથી વિશ્વનું કલ્યાણ થાનાર છે. કેસરિયા વીરનાયા ફતે વિના જંપે નહીં, રણિયો ધના ઉદગારો પર સત્તામાં અમે નહીં. ગ્રંથિ બીજને કહી દીધું અમે નહીં કે તમે નહીં. અમર પદ જ બુજી લીધું બુજે નહીં કે જગે નહીં. કેસરિયા વીરનાયા ફતે વિના જંપે નહીં. ભૂલી જવા ચાહો તો એ કોઈ દી ભૂલાય નહીં. દાદા તે કવિ બીજું લક્ષ્ય નહીં. દાદા તે કવિ બીજું લક્ષ્ય નહીં. वेरी गुड वेरी गुड। ये पद आपने क्यों चूज किया और किसने बताया आपको चूज करने का? मुझे ये तीनों पद बहुत पसंद है, इसीलिए। आपको पसंद क्यों है? हाँ, उसमें वो आता है ना पहले पद में कि आप्त पुत्र का ये जुलूस है और ये विश्व का कल्याण वो करनार है। और दूसरे पद में केसरिया वीरना या हो वाला है ना। उसमें तो मुझे नहीं मालूम, पर वो जो थर्ड पद था भूली जवा चाहो तो कोई भी भुलाई नहीं, वो पद में दादा भगवान को हम भूलना चाहते हैं पर भूल ही नहीं पाते। ओके, वो जरा निमेश दादा बात करो। पत्ते क्या होता है? सुपर बेटा, बहुत सुपर, कीप इट अप, सुपर। क्या आपने गाया है? रियली वंडरफुल। आप तो पुत्रों का जो पहला पद है जो आपने गाया, उसमें 9 कलमें रखी है। 9 कलम की एक कलम आप तो पुत्रों के अंदर अपनी प्रकृति में पूरा उसमें मिक्स करके जगत का कल्याण हो सकता है। जब वो सारी कलम पूरी आप तो पुत्रों के अंदर आ जाए, ये बात थी। और ये आने के बाद एक जनून, कौन सा जनून? अहिंसक जनून, अहिंसक जनून खड़ा हो जावे। जब आपके अंदर 9 कलम दौड़ने लगे, 9 कलम प्रेजेंट ही प्रेजेंट रहे, तब आपके अंदर एक जोरदार शक्तियां प्रकट हो जाए। और वो शक्तियां क्या करे? तो कि अब मुझे इस दुनिया में किसी के सामने लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। केसरिया वीरना या होम फतेह विना, मतलब
खुद ही को खुदा बनाने में मैं अब चाहे कुछ भी आ जाए, कैसी भी एग्जाम आ जाए, मैं केवल अपने मन वाणी काया को परमात्मा बनाने में मैंने ठान ली है। ग्रंथि बीज ने कही दी, तो मतलब भीतर की ग्रंथि मतलब गांठे, गांठ मतलब वीकनेस। वीकनेस कौन सी वीकनेस? तो क्या हमारे अंदर एक जिद हो जाती है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। सारी वीकनेस से भरा हुआ ये शरीर, बहुत सारी वीकनेस से, शरीर में जितने बाल है उससे कहीं ज्यादा ये वीकनेसेस काम करती है। और वीकनेस को मैं अभी उसकी परवाह नहीं करूंगा। मैं कह दूंगा या तो तू रहेगा या तो मैं रहूंगा। ग्रंथि बीज ने कही दी दो हमें नहीं के तमें नहीं, अमर पदज मतलब मैं शुद्धात्मा हूं। ये मैंने ठान लिया है कि अब तू कितना भी मुझे न चाले, मैं मेरे शुद्धात्मा पद में से बाहर नहीं निकलूंगा। चाहे तू कितना भी सुख बताए, चाहे तू कितना भी सुख बताए और चाहे तू कितना भी दुख बताए, मुझे रुलाए या मुझे हंसाए, फिर भी मैं हंसने में भी नहीं फंसूंगा, रोने में भी नहीं फंसूंगा। मैं तो मेरे शुद्धात्मा पद को इतना पावरफुल बना के आप सबके सामने खड़ा रहूंगा। आपको जाना पड़ेगा, अमर पदज बुझी लीधु बुझे नहीं के जगे नहीं। और ये होने के बाद ये शुद्धात्मा शब्द मुझे कौन देकर गया? तो कि मेरे दादा भगवान। अगर वो दादा भगवान मुझे नहीं मिले होते तो मैं कौन हूं और मैं शुद्धात्मा हूं? ये सारी बातें सब कहने के लिए थी। ये अंदर शुद्धात्मा हमको जगा के दिया, हमको शुद्धात्मा प्राप्त करवा के दिया और हमेशा के लिए शुद्धात्मा बना कर दिया। ऐसे दादा भगवान को मैं कैसे भूल सकता हूं, जिसके लिए मैंने कुछ भी नहीं किया था, फिर भी वो दादा भगवान मेरे लिए सब कुछ करके गए। ऐसे दादा भगवान को भूल के मैं क्या करूं? मेरी लाइफ, मेरा जीवन उसी के शब्द के ऊपर एकदम खुमारी से, क्षत्रिय सत्ता से मैं जी रहा हूं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड खुशी, वेल डन, एक्सलेंट वेल डन, एक्सलेंट, सुपर सुपर। जय सच्चिदानंद। ओके, ओके गीता बहन। जय सच्चिदानंद रजनीकांत अंकल साहेब, जय सच्चिदानंद। निमेशानंद जी साहेब जय सच्चिदानंद, दीपकानंद जी साहेब जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जय जी, सच्चिदानंद। हाँ जी साहेब, बुक नंबर 36, पानु नंबर 89, तारीख 17/8/73, 73, सांता क्रूज, पेज 49 of 110। ઉપરથી પહેલો જ પેરેગ્રાફ, ફર્સ્ટ। નિમેશાનંદજી સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ। જય સચ્ચિદાનંદ। દાદા ભગવાન કહે છે કે ક્યારે સામેની વ્યક્તિ મોઢું બગાડે આપણી સામે, તો આપણે કેવી રીતે એની સામે સેન્સિટિવ રહેવું, આપણે સેન્સિટિવ થઈ જઈએ આપણે, અને પછી વર્તન કેવી રીતે કરવું આપણું, તો આપણે સેન્સિટિવ નથી થવું અને એનો સંભાવે નિકાલ કરવો છે એની પ્રકૃતિ જોડે। તો એમાં છે ને એક આ આપ્યું છે દાદા ભગવાને કે દાદા ભગવાન કહે છે કે તમે તમારી પ્રકૃતિને આધાર ના આપશો,
ને સંમતિ પણ ના આપશો. કરુણા ખાઓ, તમારી પ્રકૃતિને આધાર ના આપશો. પ્રકૃતિ નિરાધાર થઈ એટલે પડે જ છૂટકો. સામા ઉપર કરુણા ખાઓ તો તમારી પ્રકૃતિ નિરાધાર થશે જ. અને સામાનું જોશો તો તમારી પ્રકૃતિને આધાર મળશે. સામાની નબળાઈ છે તે ના જોશો. સાહેબ આમાં થોડુંક કોને. સામે પરમાત્મા જુઓ તો પોતાનો પરમાત્મા હાજર થાય. હા સામે પ્રકૃતિ જુઓ તો પોતાની પ્રકૃતિ હાજર રહે. હાજી અને સામેવાળાની ભૂલો અથવા એનો વ્યવહાર જુઓ તો તમારી અંદર એની ભૂલો સાથે વ્યવહાર ઊભો થઈ જાય. એટલે જોવાનું શું છે કે જોયા પછી તમારું નુકસાન ના થાય. કારણ કે પોતે બીજાનું જોઈને પોતાનું નુકસાન કરે જો એ સમજાઈ જાય તો ક્યારેય પોતાનું નુકસાન થવા ના દે. ગમે તેવી વ્યક્તિ આવે, ગમે તેવું હોય, પહેલામાં પહેલી વાત તો દુખી હોય અથવા કોઈ પણ પ્રકારની અશાંતિ હોય એનો વ્યવહાર બીજાને ખૂંચે. અને જે સુખી છે, જેને અંદર ખૂબ આનંદ છે અને એમાં પણ આ જ્ઞાન લીધા પછીનો દાદા ભગવાન રૂપી આનંદ, એ સામેવાળાને દુખી હોય તો પણ એને આનંદથી જોઈ શકે. કારણ કે સામેવાળાનો એક પણ વ્યવહાર એને ચોંટે નહીં. એટલે સામે જે કંઈ પણ વ્યવહાર થાય છે એમાં ચોખ્ખું બોલાય, ચોખ્ખું કહેવાય, એનો અહિત ના થાય અને એનું નુકસાન ન થાય એવું જરૂર કહેવાય. પણ પછી કે કયા પછી પોતાનું તો નુકસાન થતું નથી ને. કારણ કે પોતે એવું બોલે કે એને એમ જ લાગે કે સામેવાળાને મેં સંભળાવ્યું ને સામેવાળાને કીધું ને કહેવાની જરૂર હતી. એની ના નથી, પણ એ કયા પછી તરત અંદર ચકાસી લેવું કે આ કહેતી વખતે પોતાનું નુકસાન વધી નથી ગયું ને. કારણ કે કહેવામાં હિંસક પરમાણુ વધારે જોર કરે અને હિંસક પરમાણુ ઠસોઠસ ભરેલા છે. કોઈ પણ હિંસક પરમાણુ વધે છે અથવા તો હિંસક પરમાણુ સાથે કોઈ પણ વ્યવહાર થાય છે તે હિંસક પરમાણુના પાયામાં શું છે? માય. આય તો હતું જ, પણ આય જોડે જ્યારે માય ભળે ત્યારે એ પોતે પોતાનું અહિત કરી રહ્યો છે એ ના સમજાય અને બીજાને હિતમાં હોય તેમ છતાં એનું અહિત થયા વગર રહે નહીં. કારણ કે માય થયો એટલે કોઈ પણ વસ્તુના તમે માલિક થયા એટલે એના સ્વભાવમાંથી ખસ્યો અને સ્વભાવમાંથી ખસે એટલે પોતે પોતાનું જ અહિત કરી નાખે.
સામેવાળાનું મોઢું ચડેલું છે, હમ કશો વાંધો નહીં, એની ઈચ્છા નથી, પણ હિસાબ તો કોઈને છોડતા નથી. અને એ હિસાબમાં એને કઈ રીતે ઠંડક થાય એવી મારી સમજણ છે કે પછી હું પણ સામેવાળાએ મોઢું ચડાવ્યું એટલે હું પણ 4 ગણું મોઢું ચડાવું છું. નથી ચડાવતો. એટલે દાદાએ કહ્યું હમ સમજણ ભૂલ વગરની થશે, તેદી તારો મોક્ષ થશે. કારણ કે દરેક વ્યવહાર પાછળ સૂક્ષ્મમાં માય કામ કરે છે, મારું. મારું અને મારું ને જ વિતરાગ ભગવંતોએ પરિગ્રહ કયો. મારું જાય તો પરિગ્રહ ગયો, અને પરિગ્રહ ગયો તો દરેકના પ્રમાણ સચવાય. કારણ કે પોતે પોતાના પ્રમાણમાંથી પોતે જે પ્રમાણ લાવ્યો છે એની માલિકીમાંથી નીકળો એટલે દરેકના પ્રમાણ સાચવી શકે. પોતે પોતાના માન્યતાના જાળામાં કેમ ફસાયો છે તે કે બધી માન્યતાને મારી માને છે, અને મારી માન્યા પછી એને માન્યતામાં સાઈન કરાવનારો મારાના પક્ષવાળી બુદ્ધિ મારી બાજુ તમને અંદરથી પ્રોફિટ બતાવે અને માન્યતાના માલિક બનાવે. એટલે માન્યતા એ એક વ્યૂ પોઈન્ટ છે. એટલે તમે તમારા વ્યૂ પોઈન્ટ થી સામેવાળાને જુઓ છો, અને એ જ જગ્યાએ દાદાનું જ્ઞાન જેમ અંદર કામ કરે આપણી અંદર, ત્યારે આપણી જોવાનું દ્રષ્ટિ બદલાઈ જાય કે ભલે એણે મોઢું ચડાવ્યું, કે ભલે એણે આમ કર્યું, પણ એમાં મારે પહેલામાં પહેલું તો મારે મારી પ્રકૃતિને ટેકો આપવો નથી. કારણ કે એનું જોઈને આ પ્રકૃતિ કહેશે કે આપણે પણ મોઢું ચડાવીને વાત કરો. હવે પ્રકૃતિ સામેવાળાની પ્રકૃતિને જુએ છે, ને જે જોનારી પ્રકૃતિ છે, સામેવાળાની પ્રકૃતિને જોનારી પ્રકૃતિ એટલે પોતે, જો એ જોનારો થઈ જાય તો આધાર આપ્યો, અને જોનારો થયો એટલે પ્રમાણ શોધે કે એને મોઢું ચડાવતા આવડે છે તો મને નથી આવડતું. એટલે પોતાની પ્રકૃતિને નિરાધાર રાખવી, એટલે પોતાની પ્રકૃતિમાંથી માય ખસેડી લેવી. આયનો વાંધો નથી, માઇક જો ખસી ગયું ને, માય ખસી ગયું તો પોતાની પ્રકૃતિનો પક્ષ લેવાનું બંધ થાય, અને સામેવાળાની પ્રકૃતિને પ્રકૃતિ સ્વરૂપે જોવાનું અટકી જાય. કારણ કે એ પણ પ્રકૃતિ છે, અને એ પણ એના વ્યૂ પોઈન્ટના આધારે છે. એટલે આ જે સૂત્ર છે તમે જે કાઢ્યું એમાં તમે છો, પણ જ્યાં સુધી માય કામ ના કરે ને, મારી જોડે આવું કર્યું, મારી સામે અને મારી સામે એને મોઢું ચડાવ્યું, કારણ કે મારી સામે એટલે પ્રકૃતિને આધાર આપ્યો.
પ્રકૃતિના અને આધારે. પ્રકૃતિના માલિક થયા એટલે તમારું પ્રમાણ તમે સાચવી ના શકો એટલે બીજાનું પ્રમાણને ઠેસ પહોંચાડ્યા વગર રહી નહીં શકો. ખરેખર ખરેખર સાચી વાત. એટલે દરેક પ્રકૃતિ પોતાના ધર્મમાં છે અને દરેક પ્રકૃતિ પોતાનો ધર્મ બજાવે છે. પણ જ્યારે તમે માલિક થઈ ગયા હા એટલે ધર્મ આખો રૂંધાયો, બંધાઈ ગયો. ધર્મ આખો ફસાઈ ગયો અને ધર્મ ફસાય એટલે એનું બધું કાર્ય એનું પ્રમાણ દુભાય. ભય જ. બરોબર બરોબર. હાજી. પિતાબેન? સાહેબ, એક આ એટલું કોને સાહેબ આમાં કે એ પ્રકૃતિ નિરાધાર થઈ પછી એને પડે જ છૂટકો, એટલે પડે જ છૂટકો એ થોડું કોને એટલે એમાં ખરી શું? પડે, ખરી ખરી પડે પડે એમાં ને? જે હા. હા જે અસર હા. આવી એ ખરી પડે. એ ખડી પડે. હા હા બરોબર. સરસ સમજ મળી પ્રકૃતિ. બહુ સરસ. જય 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 સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કીર્તિબેન? જય સચ્ચિદાનંદ રતિકાંતભાઈ, જય જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ. નિમેશાનંદજી, દીપક આનંદજી, નમસ્કાર. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે આ પદમાં સાંભળવું હતું, સમજવું છે. દાદાશ્રીની સાક્ષીએ 40 વાર નમન, એટલે એક્ઝેક્ટલી આપણે સાક્ષીએ, દાદાની સાક્ષીએ નમસ્કાર કરીએ, મોક્ષ મળે છે નિયમથી. સિમંદર સ્વામીનું પ્રાંતકાળે સ્મરણ, દાદાશ્રીની સાક્ષીએ 40 વાર નમન, અને બીજું છે કે સાષ્ટાંગી દંડવત પ્રણામ. વોટ ઇઝ એક્ઝેક્ટલી હાઉ એમ આઈ ડુઈંગ, કેવી રીતના કરવાનું સાષ્ટાંગી પ્રણામ? કેમ કે પહેલા બિગિનિંગમાં આપણે કરતા હતા સાષ્ટાંગ પ્રણામ, અને અર્લિયર ઇન માય દાદાને મળી ત્યારે. હવે એ પ્રમાણે સાષ્ટાંગ પ્રણામ નથી થઈ શકતા. સો એક્ઝેક્ટલી આ સમજાવો ને જરા. સાષ્ટાંગી પ્રણામ 108 નું ફળ મળે અને ભાવ શબ્દ વાઇબ્રેશનો પરિણમે તત્ક્ષણ. એટલે આ કેવી રીતના વિધિપૂર્વક કેવી રીતના હું કરું? તો કરું છું પણ સમજવું છે. મોક્ષ મળે છે નિયમથી. પહેલામાં પહેલું તો ખાલી દાદા ભગવાને પોતે કહ્યું છે કે અમારી સાક્ષીએ તમારા નમસ્કાર પહોંચે છે, એટલે આપણે ખાલી શ્રદ્ધા જ મૂકવાની છે કે અમારી સાક્ષી એટલે શું? સાક્ષી એટલે એક્ઝેક્ટલી સાક્ષી એટલે એમની પ્રેઝન્સ, એ પોતે વિટનેસ થાય છે. હા, ઓકે. પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષી, સાક્ષી સાક્ષી એટલે વિટનેસ, ગેરંટી લે છે. તમારા 40 વાર નમસ્કાર અમે પહોંચે છે, એવું દાદા ભગવાનનું યોગ બળ છે, એવું જબરજસ્ત દાદા ભગવાનનું તપોબળ છે, અને એવું એવી દાદા ભગવાનની આખું બ્રહ્માંડ એના દર્શન કરે એવી પ્યોરિટી છે. એટલે દાદા ભગવાનની સાક્ષીએ સિમંદર સ્વામીને નમસ્કાર પહોંચે. અને 40 વાર નમસ્કાર કરો ને સિમંદર સ્વામી હાજર હોય ને 108 વાર લાંબા થઈને એક સાષ્ટાંગ દંડવત કરો, અને જે ફળ મળે એ આ 40 વાર બોલવામાં મળે છે. 40 વાર બોલવામાં મળે છે. સિમંદર સ્વામી હાજર હોય ને 108 વાર સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરો, સૂઈને, આખા સૂઈને, અને જે ફળ મળે એ ફક્ત આ 40 વાર બોલવામાં મળે છે. ઓકે. હા. અને જ્યારે આમાં દાદા ભગવાન ખાલી કહે છે કે આ કરતી વખતે તમારા ભાવ અને ભાવની જોડે જ્યારે શબ્દો નીકળે ત્યારે એ વાઇબ્રેશન તમને પોતાને તરત જ અનુભવાય. તમને પોતાને અનુભવ થાય, જેવું બોલીએ પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષીએ વર્તમાને મહાવિદેય ક્ષેત્રમાં વિચરતા. જ્યારે વાક્ય બોલો ત્યારે તમારા ભાવ એ બોલવાની સાથે જેટલા ભાવ ઉમેરાય તરત તમને એનું પરિણામ, ફળ તમને અનુભવાય.
હા હા એટલે પેલું જે પહેલા આપણે ક્રિયા રીતના કરતા હતા સાષ્ટાંગ, પણ આ 40 વાર ભાવથી એટલે તમે નિધિધ્યાસન એમનું હોય કે ના ના એવું કશું નથી બેન, ફક્ત ખાલી એક ઉપયોગ છે આપણો. હવે આપણે શુદ્ધાત્મા થયા. બરાબર. હા, અને આપણી ફાઇલ નંબર એક પાસે જેટલી ફાઇલ નંબર 1 ને તમે આ સમજ પાકી કરાવો એટલું એ ફાઇલ નંબર 1 એમાં પ્રાણ પૂરીને બોલે. જેમ રૂપિયાની વેલ્યુ, રૂપિયાની સમજ જેટલી પાકી છે તો રૂપિયામાં કેવા પ્રાણ પૂરે છે. હા હા કેવું પડે છે કે પ્રાણ પૂર એવું કેવું પડે છે? નથી કેવું પડે. એની વેલ્યુ જ હોય છે. હા, એવી જ રીતે આ ફાઇલ નંબર 1 ને આ દાદા ભગવાનની આજ્ઞા છે. આ દાદા ભગવાનની આજ્ઞા છે. આ દાદા ભગવાનની આજ્ઞા છે. અને દાદા ભગવાનની આજ્ઞા પાડીશ તો તારું પોતાનું સંપૂર્ણ કલ્યાણ થઈ જશે. નિમેશ, ફાઇલ નંબર 1 ને કહીએ આપણે કે તારી પોતાની અત્યારે કેપેસિટી નથી 108 વાર સાષ્ટાંગ દંડત કરવાની, કારણ કે એવી તું તારું શરીર લાવ્યો નથી. અને દાદા ભગવાનની સાક્ષી બેઠા બેઠા સિમંદર સ્વામીને 40 વાર નમન પહોંચે. જ્યાં તારે જન્મ લેવાનો છે તો પછી એને વધારે નમસ્કાર કરી અને તારું પોતાનું કલ્યાણ કરી લે ને. જ્યારે તમે તમારી ફાઇલ નંબર 1 ને આવું સમજાવો ત્યારે પ્રાણ પૂરે, એક વાર બોલતો જાય અને પ્રાણ પૂરતો જાય. પ્રાણ પૂરવા એટલે એક રાગે નમસ્કાર થાય. મન, વાણી, કાયા. મન, વાણી, કાયા. હા, ફાઇલ નંબર 1 જેમ સમજણ પડે. જેમ રૂપિયા ગણતા ત્યારે મન જુદું હોય છે? ના, સાથે હોય છે. વાણી જુદી હોય છે? ના, નથી. અને શરીર જુદું નથી હોતું? એમ જ હોય, પરેલું હોય છે. તો રૂપિયા ગણતી વખતે મન, વચન, કાયની એકતા છે અને બાકીના બીજા કોઈ કામમાં મન, વાણી, કાયની એકતા નથી. તો કે જેની કઈ સમજણ પાકી છે? તો કે લક્ષ્મીમાં સુખ છે. અને હવે શું કરવાનું? તો કે નમસ્કાર વિધિ, આખી નમસ્કાર વિધિ આવી ફરી નહીં મળે. આખા જગતને નમસ્કાર કરવાનું આવું સાધન તને નહીં મળે નિમેશ. આ નમસ્કાર વિધિમાં જે નમસ્કાર કરવાનું કીધું છે આવું ફરી તને ભેગું નહીં થાય. તારા શ્વાસોશ્વાસ ચાલે છે ત્યાં સુધી નમસ્કાર વિધિમાં વાપરી નાખ. એક જણને નમસ્કાર કરીને બધાનો વિનય કરી લે. આવું પોતે પોતાની જાત જોડે કહેવું પડે. કારણ કે જ્યાં કમાણી કરવાની છે ત્યાં આપણને બુદ્ધિથી પ્રશ્ન ઉભા કરાવડાવે. આ ફાઇલ નંબર 1. બરાબર. અને જ્યાં કમાણી છે જ નહીં, લોસ છે, ત્યાં આપણી અંદરની મશીનરી કમાણી બતાવે. બોલો, વિચાર કરો. બ્લડ રિપોર્ટ કઢાવવા જાઓ ને બ્લડ રિપોર્ટ નોર્મલ આવે તો વધારે જીવાશે? આયુષ્ય વધતું નથી, પણ અંદર માન્યતા શું કે અરે રિપોર્ટ તો બહુ નોર્મલ છે એટલે હમણાં 10 વર્ષ તો કોઈ પ્રોબ્લેમ જ નથી. કે જો અંદર વાળા કેવું રમાડે છે આપણને, જુઓ. એ જ રીતે તમને વાત કરું છું કે આ નમસ્કાર વિધિ આખા જગતને નમસ્કાર કરવાનું અને આખા જગતના એક જીવને અનંત બધાને આવે છે ને, આખા બ્રહ્માંડના જીવ માત્રના રિયલ સ્વરૂપને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. આ તમે ક્યારે કરો? અને આવું તમને આનું ફળ શું મળે? જો તમે જાણી જાઓ તો તમને બોલવાનો કંટાળો તો બાજુએ રહ્યો, પણ તમારું બોલવાનું જ અટકે નહીં. જેમ કોઈ કહે ને કે 1 રૂપિયો લગાવો ને 500 રૂપિયા મળવાના છે, ને જો એને 2-3 વાર 500 રૂપિયા મળી જાય ને તો ઘરે જમવાય ના આવે.
એમ આપણને જે નમસ્કાર વિધિ અને આ જે 9 કલમ મળી છે ને એ આપણી હા. પોતાની ફાઇલ નંબર 1 ને કહેવાનું છે આ બીજી કલમ 9 કલમની બીજી કલમ એ તો તે જ્યાં મારું મારું માન્યું છે એ બધું મારું માનેલાને બ્રેક કરવા માટે પ્રમાણ સાચવાનું છે. બરાબર છે. હા. કારણ કે બીજી કલમમાં મારું પરિગ્રહ, આ રૂમ મારી, આ ચશ્મા મારા, આ ડોલર મારા, આ રૂપિયા મારા, આ ઘર મારું, આ ચપ્પલ મારા. તમે જુઓ તો ખરા મારું મારું કરીને એકનું પણ પ્રમાણ સચવાતું નથી કારણ કે તું માલિક થયો એટલે એનું પ્રમાણ ગયું. બરાબર છે. અને છેલ્લે દાદાએ કીધું કે તારા મન વચન કાયાને અમે સંપૂર્ણ સમર્પણ કરાવી દીધું છે અમારી પાસે, તેમ છતાં તું તારા મન વચન કાયાનો માલિક થઈ જાય છે. મારું મારું, મારી જોડે, મારું શરીર, મારું મન, મારી આંખો. એટલે પોતે ફાઇલ નંબર 1 નું પણ પ્રમાણ સાચવી શકતા નથી. અને ફાઇલ નંબર 1 નું પ્રમાણ સચવાય તો ઘરના બધાનું પ્રમાણ સચવાય. તો કે ફાઇલ નંબર 1 નું પ્રમાણ કેવી રીતે સાચવે? તો કે જેમ જેમ ફાઇલ નંબર 1 પ્રત્યેની મારાપણું, માલિકીપણું ઓળખાતું જાય, ડિસ્ચાર્જમાં પડેલું માલિકીપણું, ડિસ્ચાર્જ વાળું મારાપણું ઓળખાતું જાય ને ઓગળતું જાય, એમ પોતે પોતાની ફાઇલ નંબર 1 નું પ્રમાણ ઓળખી કાઢે તો બીજાના પ્રમાણને ઠેસ ના પહોંચે. પણ જ્યાં સુધી બીજાના પ્રમાણને ઠેસ પહોંચે છે ત્યાં સુધી પોતે ક્યાંક માલિક થઈને બેઠો છે. બરાબર છે. હું નિમેષ, આ નિમેષ જે કોઈ વ્યવહાર કરે છે એ મારો વ્યવહાર છે, તો ચોક્કસ બીજાને ઠેસ પહોંચાડવાનું રિએક્શન આવ્યા વગર રહે નહીં. કારણ કે નિમેષથી થતો વ્યવહાર એ મારો વ્યવહાર છે અને મને ગમે છે, તો એ બીજાના પ્રમાણને ઠેસ પહોંચાડ્યા વગર રહી શકે નહીં. બરાબર છે. ત્યારે આ બીજી કલમમાં તો સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. સ્યાદવાદ શબ્દ તીર્થંકર ભગવાન માટે વપરાયો છે. એમની વાણી, એમનું વર્તન અને એમનું મનન. અને આ કાળમાં આ શબ્દ ફક્ત ને ફક્ત દાદા ભગવાન માટે વપરાયો. કારણ કે જેના વાણી, વર્તન ને વિનય મનોહર છે, તમારું મનનું હરણ કરી શકે એવા વાણી, વર્તન ને વિનય છે. તો કે કેવા છે? તો કે એમના વાણી, વર્તન ને વિનય સંપૂર્ણ અહિંસક પરમાણુ વાળા છે. સંપૂર્ણ શુદ્ધતાને સ્પર્શેલા છે, એટલે શુદ્ધ પરમાણુ છે. શુદ્ધ પરમાણુ ક્યારે થાય? તો કે જેમ જેમ મારાપણું, માલિકીપણું. એટલે દાદા ભગવાન કહેતા કે અમારામાં બુદ્ધિનો છાંટોય નથી. કારણ કે જેટલું મારાપણું સ્ટ્રોંગ એટલું બુદ્ધિના આધારે ચિકા સ્ટ્રોંગ હોય. પણ દાદા કે અમારી અંદર માલિકી જ રહી નથી તો બુદ્ધિબેન ક્યાં સુધી રહેવાના? અમે માલિકીના દસ્તાવેજ ક્યારના ફાડી નાખ્યા છે. પછી ગમે તેટલી બુદ્ધિ કુદાકૂદ કરે તો માલિકી મારું છે એને અમે સળગાવી નાખ્યું તો બુદ્ધિ કેટલું કૂદે? કૂદી કૂદીને ક્યાં સુધી કૂદે? કારણ કે એ જેના આધારે કૂદે છે એને તો અમે સળગાવી નાખ્યું, ઓગાળી નાખ્યું. મારું મારું. બીજી કલમ
મારું. એટલે દાદા ભગવાને કહ્યું કે આ 9 કલમ નમસ્કાર વિધિ એમાં દાદા ભગવાને સંપૂર્ણ પોતાનું પ્યોરિટી ભરી છે, સંપૂર્ણ પોતાનું યોગ બળ ભર્યું છે અને સંપૂર્ણ દાદા ભગવાન એ સ્વરૂપને પામ્યા છે. આખી નમસ્કાર વિધિ સંપૂર્ણ એ સ્વરૂપ થયા હોય તો દાદા ભગવાન, આખી 9 કલમ એ સ્વરૂપ થયા હોય તો દાદા ભગવાન. અને એ વસ્તુ જ્યારે આપણે બોલીએ ત્યારે આપણી અંદર શું કામ કરે છે તો કે શુદ્ધાત્મા થયા પછી આ ફાઇલ નંબર 1 જ્યાં જ્યાં મારું 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 કરીને પ્રતિષ્ઠા કરી છે એ મારું મારું પ્રતિષ્ઠા કરેલી ઓળખાતી જાય, ફાઇલ સ્વરૂપે દેખાતી જાય અને મારામાંથી છૂટતા જઈએ એમ દરેકનું પ્રમાણ સચવાતું જાય. જ્યારે તીર્થંકર ભગવાનની વાણી ચાલે ત્યારે બધા જીવોને પોતાની સમજણ એટલે કે આત્યંતિક એને ફાયદો થાય, એને સુખ આપે એ રીતે તીર્થંકર ભગવાનની વાણી દરેક પ્રકૃતિઓને, દરેક જીવને માફક આવે એવી વાણી નીકળે. કોઈનું પણ સહેજ પણ પ્રમાણ દુભાય નહીં, પણ ખંડન પણ ના થાય. ઉપરથી એના પ્રમાણ પ્રમાણે એ વાણી એ પ્રમાણ પ્રમાણે થઈ જાય અને એને આગળ વધારે પ્રગતિ કરાવે. એવી વાણી આ કાળમાં દાદા ભગવાનની. એટલે દેવોને આવાહનમાં આપણે કહીએ છીએ કે આ દાદા ભગવાનની વાણી કોણ સાંભળે છે તો કે તીર્થંકરો સાંભળે છે. વાણી દાદા ભગવાનની તીર્થંકરો સાંભળે. એમાં એક લાઈન છે, દાદા ભગવાનની વાણી સાંભળવાનું કોને ગમે છે અથવા તો કોણ સાંભળે છે કે આ અમારા જેવી જ વાણી સંપૂર્ણ સ્યાદવાદ એટલે કે પ્રમાણ કોઈનું દુભવતું નથી તો કે એ તીર્થંકર ભગવંતોને સાંભળવી ગમે છે. અને એ આ બીજી કલમમાં માય વાળો ભાગ બહુ તૂટે અને માય તૂટે એટલે ધર્મ માં આવ્યા કહેવાય. માય તૂટ્યો એટલે ધર્મમાં આવ્યા કહેવાય. ભગવાનની ભાષામાં ધર્મમાં આવ્યા કહેવાય. જગતની ભાષામાં ધર્મ એટલે માન્યતાનો ધર્મ. બરાબર. મારો જન્મ જૈનમાં થયો છે તો હું જૈન ધર્મ પાડીશ. બીજાનો જન્મ વૈષ્ણવમાં થયો છે તો વૈષ્ણવ ધર્મ ને વૈષ્ણવ ધર્મના બધા ઉપવાસ તપ બધું કરે. આ તો શરીરનો ધર્મ થયો. ખરેખર ધર્મ કયો તો કે જે ધર્મ પોતાનું પ્રમાણની ઓથ એટલે કે પોતાના પ્રમાણને છાવરે નહીં અને બીજાના પ્રમાણને ઠેસ પહોંચાડે નહીં, એને ભગવાનનો ધર્મ કયો. એટલે આમાં કહ્યું મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ તો કે સૌથી પહેલા કયો ધર્મ તો કે આ દેખાય તે ધર્મ. હિન્દુ, મુસ્લિમ, ક્રિશ્ચિયન, પારસી આ બધા ધર્મ કીધા. આ જગતમાં જેટલા ધર્મ ચાલે છે એ કોઈનું પણ પ્રમાણ ના દુભાય, કારણ કે દરેક ધર્મ દરેકની માન્યતા એટલે કે વ્યૂ પોઈન્ટ પ્રમાણે છે. પછી આગળ વધો ત્યારે તો કે પોતાના જ ઘરમાં પોતાની જ વ્યક્તિ જોડે વ્યૂ પોઈન્ટ જુદા પડે ત્યારે પોતાનો વ્યૂ પોઈન્ટ સાચવવા બીજાના વ્યૂ પોઈન્ટ ને ઠેસ પહોંચાડે. તમે જોજો ઘરમાં કોઈ નવી વ્યક્તિ આવે,
લગ્ન કરીને એક દીકરી વહુ તરીકે આવે ત્યારે હમ. થોડાક દિવસ ચાલે, પછી થાય કે એને કશું આવડતું નથી, એને કઈ આવડતું નથી. કેમ? હમ. તો કે એના વ્યૂ પોઈન્ટ ને આનંદ થાય એવો વ્યવહાર એ કરતી નથી. હમ. મારા વ્યૂ પોઈન્ટ ને આનંદ થાય, જે મારો વ્યૂ પોઈન્ટ એટલે માન્યતાનો છે, માન્યતાના આધારે મારો વ્યૂ પોઈન્ટ છે. બરાબર. મારો વ્યૂ પોઈન્ટ સ્વતંત્ર નથી, માન્યતાના આધારે. શું માન્યતા છે? તો કે સવારે ઉઠું ને બ્રશ કરું ને તરત જો ચા મળી જાય ને, સે ચા પીવા મળે ને, બસ ફ્રેશ થઈ જવાય. તો જેને નથી પીધી એ ફ્રેશ નહીં થાય? તો જેને કહીએ કે ચા પીઓ ને, તો કે હું તો પીતો જ નથી, મારે જરૂર જ નથી. તો કે માન્યતાના આધારે વ્યૂ પોઈન્ટ છે, અને એ વ્યૂ પોઈન્ટ પ્રમાણે જો ઘરના વર્તન કરે તો આપણને થાય કે બરોબર છે. અને આપણા વ્યૂ પોઈન્ટને ન સાચવે અથવા આપણા વ્યૂ પોઈન્ટને ક્યાંય પણ ખામી આવે, તરત જ આપણે આપણા વ્યૂ પોઈન્ટના માલિક થઈને એના વ્યૂ પોઈન્ટને ઠેસ પહોંચાડવા માટે આપણી વાણી, વર્તન અને મનન ત્રણેય બગડી જાય. તો શું તમે એના વ્યૂ પોઈન્ટને ઠેસ પહોંચાડીને ધર્મ પામ્યા, ધર્મ કર્યો? તો કે એના વ્યૂ પોઈન્ટને ઠેસ ના પહોંચે એને ધર્મ કીધો. બરોબર? નિમેશ, અહીંયા એક વન મોર થિંગ મારે ક્લિયર કરવું હતું કે મારા સાસુ હતા તે કૃષ્ણ ભગવાનમાં માનતા હતા, અને લગ્ન આ થોડી વાત થઈ ને એટલે થોડું ક્લિયર કરવું છે કે એમણે લગ્ન કર્યા પછી મને બ્રહ્મ સમાન એમના ભગવાન પાસે લઈ ગયેલા મુંબઈમાં, અને મને એમની પેલી જે બધી વિધિ કરવાની ને રોજ ક્રિયા બધી એ કરવાની આપેલી. આઈ ડીડ ધેટ ફોર મેની યર્સ. પછી મારા માસી સાસુ માનતા હતા એટલે એમને આપ્યું, એટલે મેં આ અભિનય કર્યો કહેવાય. ડુ આઈ નીડ ધ પ્રતિક્રમણ ઓન ધેટ? મારું ક્યાંય અભિનય કે મારું થયું કયું કહેવાય, મારે પ્રતિક્રમણ હોવો ઘટે? આવી બેન, એક તો પહેલામાં પહેલી વાત, આ બધી કલમ અંદરની દ્રષ્ટિ અને અંદરની સમજણ સાથે લિંકમાં છે. તમે બહારથી જે કરો છો એ તો પાછું તમને એનું ફળ મળી જાય. બહારથી તમે જે કરો છો ક્રિયાથી, કાયાથી, શરીરથી, એ ફળની વાત નથી બેન. આમાં એ ફળની વાત નથી. હું તો બેન તમને વ્યૂ પોઈન્ટની વાત કરી, આખા પ્રમાણ કે આખી દ્રષ્ટિ અને સમજણની વાત છે આ, કે અંદરથી કોઈ પણનું મેં જે પ્રમાણ દુભવ્યું છે. તો આજે મને જે ભેગું થયું અને એ મેં સમજણ સાથે સ્વીકાર્યું તો એનો નિકાલ થયો, અને સમજણ વગર સ્વીકાર્યું તો થોડું બાકી રહ્યું. તો પ્રતિક્રમણ કરો અથવા દ્રષ્ટિ વાપરો કે અહીંયા ફાઇલ નંબર 1 કાચી પડી હતી, અને ફાઇલ નંબર 1 કાચી પડી હતી એટલે ફાઇલ નંબર 1 પ્રતિક્રમણ કરીને એમના શુદ્ધાત્મા ભગવાનને દર્શન કરીને માફી માંગે છે, બસ. ઓકે, બરોબર? સરસ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણો સમય થયો છે નિમેશ આનંદજી. આના બેઝમેન્ટ પર કાલના આખા દિવસનો પુરુષાર્થ રાખજો. બીજી કલમ ઉપર ત્રિમંત્ર બોલાવજો. કીર્તિબેન ફોલો કરજો. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિયંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વઝાયાણમ, નમો વત્સાયાણમ, નમો લોય સવ્વ સાપુણમ, નમો લોય સવ્વ સાહુણમ, એસો પંચ નમોકારો,
ऐसो पंचन मुक्कारो सव्वपावपणासनो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलाणं च सव्वेसिं पद्मं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. કાલે શુક્રવાર, કાલનો પ્રોગ્રામ આ રીતે છે. સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 3 વાગે હિન્દી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિ અને આરતી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડ સત્સંગ અને ફરીથી આપણે 10 મિનિટની અનુકૂળતાએ છૂટાપડાના સામાયિક સાથે બીજી કલમ ભંગના પ્રતિક્રમણ કરીશું. દિવસ દરમિયાન એ જ પુરુષાર્થને જ્યાં જ્યાં સમય મળે તેનો ઉપયોગ કરીશું. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद निमेशानंद जी जय सच्चिदानंद जी जय सच्चिदानंद સચ્ચિદાનંદ. પૂર્ણિમા બેન જય સચ્ચિદાનંદ. સત્યનારાયણભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. વિકલભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. દિલીપભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. ભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પૂનમભાઈ ચંપાબેન જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद આરતીબેન નલિનીબેન જય સચ્ચિદાનંદ. ગીતાબેન મણિનગર नमस्कार जय ભાઈ જય सच्चिदानंद સચ્ચિદાનંદ. नमस्कार नमस्कार जो पूर्णिमा બેન जय જય સચ્ચિદાનંદ. सच्चिदानंद કાંતાબા જય સચ્ચિદાનંદ. ડોક્ટર પૂર્ણિમાબેન જય સચ્ચિદાનંદ. ડોક્ટર સરલાબેન જય સચ્ચિદાનંદ. પૂર્ણિમાબા સુધાબા તમારે ત્યાં કેવી રીતે? જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद મનીષાબેન જય સચ્ચિદાનંદ. જટિયાબીબેન जय सच्चिदानंद शर्मिष्ठा ટીનાબેન જય સચ્ચિદાનંદ. અનુજ ઓય અનુજ જય સચ્ચિદાનંદ. નલિનીબેન બોલે. મીનુબેન जय દક્ષાબેન જય सच्चिदानंद સચ્ચિદાનંદ. ગૌતમજી સુનીતાબેન જય સચ્ચિદાનંદ. મયુરીબેન જય સચ્ચિદાનંદ. રાજેશભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. ભાઈ સચ્ચિદાનંદ. ઓમ જય સચ્ચિદાનંદ. પધારજો. जय सच्चिदानंद महात्मा जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद સચ્ચિદાનંદ. દીપિકાબેન જય સચ્ચિદાનંદ. જય मनीषा ચંદ્રિકાબેન જય સચ્ચિદાનંદ.